Welcome to India for IAS. In this video, we are going to analyze the previous year paper of 2025. So, as we know, the 2025 answer key is not at released. It will be released after the 2025 result. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ last year questions were mixed with the static portion plus current affairs. But 2025 reality is different because here they were concentrating more on current affairs than on a static portion. So in 2026 also they may ask more on current affairs or they may mix the static portion with the current affairs concept. Here and also in 2025 paper in last video I have mentioned that two statements were there till 2023 and also they introduced 3 statement question in 2025. In this paper they have introduced based on the environment and ecology concept, they have introduced three statement wise questions. So we'll analyze the 2025 paper now. First question, regarding the peacock tarantula or Guti tarantula, consider the following statement. First one, it is an omnivorous crustacean. Second statement, it is its natural habitat in India is only limited to some forest areas. Third one, it in its natural habitat, it is an arboreal species. So it's like a type of a spider. So here, when we see the option 2, its natural habitat is only limited to some forest. They are not speaking about all the forest. They are saying limited is an extreme word. Again, it is mixed with the general word, which is nothing but they are using only plus some. They are not using like all. They are using some or few. So this statement is correct. So here you can eliminate option A and option B. You left with option C and option D, which is nothing but it is not. It is an omnivorous crustacean. No, it is not. It is a carnivorous. This hunts the ants or other small insects. And in its natural habitat, it is an arboreal species. This statement is correct. Hence, the answer is option D, 2 and 3 only. So what if we doesn't know the option third is correct or the statement 3 is correct? In that case, by using your gut feeling, you have to mark it the third one. If your answer ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 75 ಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, consider the following pairs, plant and description. First one, cassava, woody shrub, ginger, herb with pseudo stem, Malabar spinach, herbaceous climber, mint, annual shrub, papaya, woody shrub. So here, cassava is a woody shrub because you cannot break it easily. It is a very strong one. So it is like a woody shrub. Second one, ginger, it is having a pseudo stem. This is correct. Third one, Malabar spinach, it is a climber. You can easily take it out. Next one, mint, this is not an annual shrub. It is like a, it is having a smooth stem. And also, papaya woody shrub. Papaya is not a woody shrub. The papaya shrub is, it is like a watery or a fluffy one. So these two are wrong. So only
3 pairs are correct. Next one, consider the following statement. No virus can survive in ocean water. No virus can infect bacteria. No virus can change the cellular transcriptional activity in host cells. How many of the statements given above are correct? So, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನೋ ವೈರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ಯಾವುದು ವೈರಸ್ಗಳು ಓಷನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ viruses which are present in the ocean water. So idu extreme ಆಯ್ತು. Second one, no virus can infect bacteria. There is a virus which can infect the bacteria, that is bacteriophage. So idu virus bacteria ge infect na ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, no virus can change the cellular transcriptional activity in host cells. So idu kuda extreme word. So ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5% ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Third one, limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. Here 3 statements are given and also options ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which one of the following is correct in respect of the above statement? First option, both statement 2 and statement 3 are correct and both explains the statement 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದ್ರಿಂದ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಕಾ ಬೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಂಕರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 and statement 3 are correct but only one of them explain the statement 1. Next option C, only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains the statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 are correct. Actually manufacturing process ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 and statement 3 ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, only one of the statement 2 and statement 3 that explains the statement 1. Statement 2 and statement 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. At the 28th United Nations Climate Change Conference, that is COP28, India refrained from the signing of Declaration on Climate Health. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ I have told you one thing, that when there is a declaration there won't be a binding. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಫ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್, ಅದೇ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ದ COP28 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ if signed it become mandatory to be decarbonize health sector. Binding anta heltidare, it is not a binding one. So statement 2 is the wrong. Next to
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಂಡಿಂಗು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೈಂಡಿಂಗು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3, if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Obviously ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬೋತ್ 2 and 3 are correct and both explain statement 1. Both explain ಅಲ್ಲ, because statement 2 wrong ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Next, both statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Next one, only one of the statement 2 and statement 3 are correct and explains the statement 1. This is the correct one, because ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principle of carbon markets. Third one, Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategy to reach their climate target. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 and statement 3 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಲೆಸ್ than 0.5 ton carbon dioxide per capital. In terms of carbon dioxide emission from fuel combustion, India ranks second in Asian Pacific region. Electricity and heat producers are the largest source of carbon dioxide emissions in India. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ 0.5 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 4 ಟನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 and 3 only is the correct one. So carbon dioxide emission, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ನೇಚರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಲಾ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಚರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್, ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಲಾ ನ ತಗೊಂಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಚರ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು OECD ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್.
ಸೊ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಏಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏಷಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, with reference to direct air capture, an emerging technology, which of the following statement is correct? It can be used as a way of carbon sequestration. Direct air capture, so can be used. Second one, it can be valuable approach for plastic production and food processing. Obviously it can be. Second one. Third one, in aviation it can be source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. It can be. So the answer is 1, 2 and 3. All the statements are correct because general statement agide. They may use or they may not. Particularly they should ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. So they may use it. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ 1, 2, 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್: ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ ದ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್, ಲಿಥಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್. How many of the above usually make up battery cathodes? Cathodes, positive and negative. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 3 pairs ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್: ಸಿಗರೆಟ್ ಬಟ್ಸ್, ಐ ಗ್ಲಾಸ್, ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಟೈರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಬಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸಿಗರೆಟ್ ಬಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗ್ಲಾಸ್, ಲೆನ್ಸಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ 3. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್: ಎಥೆನಾಲ್, ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಯೂರಿಯಾ. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್, ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಯೂರಿಯಾ. ಎಥೆನಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಥ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂರಿಯಾ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿಂದ್ರ ಯೂರಿಯಾ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ
ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of air pollution reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಯೂಶಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಒನ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮೇ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೀಪರ್ ಒನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಂದಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ಕೇಳಿರೋ 2025 ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೋರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು 3 ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು UPSC ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ರೋ 1 ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ತರ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 2025 ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.